गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हाँ जसपाल कौर। मैं सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल घुमंडगढ़ विखे हैल्थ केयर के वोकेशनल ट्रेनर के बतौर काम कर रही हाँ। ठीक है जी। तो अज मैं थोड़े नाल एक टॉपिक डिस्कस करन आई हाँ। तो टॉपिक का नाम है जुबानी संचार यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन। ये थानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा, जिमें कि थोड़े टीचर्स ने दसिया होगा कि 2 साला पैटर्न के हिसाब के नाल हुण 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जिहड़ा सिलेबस हैगा उस दे विच एम्पलॉयबिलिटी स्किल्स भी ऐड होए ने। ठीक है जी। एम्पलॉयबिलिटी स्किल्स दे विच की है, ये तुहाडा 10वीं क्लास का यूनिट पहले का सैशन दूजा है जो कि आपां अज डिस्कस करनी है, जिसका नाम है जुबानी संचार। ठीक है जी। सब तो पहला तो मैं थानू संचार बारे दसना चाहती हाँ। ठीक है। संचार दे बारे तुसीं जानते भी होंगे। संचार का मतलब होंदा है जदों आपां किसी दे नाल भी कोई गलबात करते हैं, कोई चीज़ जिहड़ी हैगी सांझा करना। संचार का तुसीं सिर्फ एक वर्ड तो मतलब समझो कि सांझा करना, जो भी तुहाडे ख्याल ने, जो तुहाडी गलबात है किसी दूजे नाल सांझी करनी है, उसनूं आपां संचार कह दिंदे हैं। ठीक है ना। तो उस तो बाद संचार की एक किस्म है जुबानी संचार। जुबानी संचार का मतलब होंदा कि जदों आपां किसी दे नाल भी जुबान दे राहीं बोल के जदों आपां संचार करते हैं। ठीक है जी। जिमें कि तुसीं ये देखो, इस पिक्चर दे विच तुसीं देख सकते हो कि जो संचार हैगा, मैं तुहानूं दस्सिया कि संचार दी वक्रियां किस्मां ने। ते आपां तां जुबानी संचार बारे गल करनी है, बट जिहड़ी ये पिक्चर तुसीं देख रहे हो, फोटो तुसीं देख रहे हो, इस दे विच दस्सिया होया है कि संचार दीयां 2 किस्मां किहड़ियां ने। एक हुंदी है वर्बल, एक हुंदी है नॉन वर्बल। वर्बल यानी कि जुबानी। नॉन वर्बल हुंदी है जुबान तो बिना, जिवें कि चिन्हां दे राहीं हत्थ मिला के या किसी दे नाल प्यार जता के। ठीक है ना। तो वो जिहड़ी हैगी संचार दी किस्मां ने, तो आपां जुबानी संचार बारे गल करनी है। इस फोटो दे विच तुसीं देख रहे हो कि वर्बल दे नीचे इन्होंने एक फोटो बनाई हुई है जिस दे विच एक आदमी दूजे आदमी दे नाल गल कर रहा है। ठीक है। नॉन वर्बल दे हेठां इन्होंने एक देखो हत्थ बनाए हुए ने, जिस दे विच हत्थ मिलाण दा जिहड़ा चिन्ह हैगा वो दस्सिया होया, वो की है नॉन वर्बल संचार। और उस तो बाद अगली पिक्चर दे विच तुसीं देख सकते हो कि 2 इंसान आपस दे विच गलबात कर रहे हैं, तो वो की है जुबानी संचार। हुण आपां अगे इहदे बारे जे देखिए, आपां जो आपां अगली चीज़ जो आपां सुननी है समझनी है कि जो जुबानी संचार है भी वो हुंदा की है। कहते उस दे विच जुबानी संचार दे विच कहते वो सारे लफ्ज़, वो सारे शब्द, वो सारी भाषा जिस दे राहीं तुसीं किसी दे नाल अपनी गल जाहिर कर रहे हो, वो सारिया चीज़ों नूं आपां जुबानी संचार कह दिंदे हैं। जो जुबानी संचार है वो अपने मन के ख्याल, अपने मन के भाव नूं जाहिर करन दे विच मदद करता है। ठीक है जी। तो अपनी जुबानी संचार नूं ठीक करना, अपनी जुबानी संचार नूं वधिया करन दे राहीं आपां किसी दे नाल भी वधिया एक रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है जी। जिमें कि तुसीं बहुत बारी देखा होगा कि किसी बंदे दे रिलेशन जिहड़े हैगे ने वो इस गल ते डिपेंड करते हैं, इस गल ते निर्भर करते हैं कि वो बोलदा किवें है। ठीक है ना। जिवें तुसीं बोलोगे, ये गल भी तुसीं सुनी होगी, जिद्दां दा तुसीं बोलोगे तुहानूं तुहाडे उस तरह का ही तुहाडा सर्कल बनूगा। ठीक है। उस तरह के ही तुहाडे रिलेशन बनणगे। तां ये भी एक बहुत वड्डी चीज़ है। ठीक है जी। हुण उस तो बाद आपां पढ़ना है कि जो ये जुबानी संचार है ना, जुबानी संचार दी भी अगे वक्रियां वक्रियां किस्मां ने। तो उस दे विच जिहड़ी फस्ट जिहड़ी हैगी किस्म हैगी है, सब तो पहली किस्म है इंटरपर्सनल संचार। इंटरपर्सनल दे अगर इंटरपर्सनल तो तुसीं आपां भाव समझिए तो इसका एक बहुत आसान जे शब्दों के विच हैगा कि 1 to 1 संचार करना। 1 to 1 का मतलब की है कि एक आदमी का दूजे आदमी दे नाल, एक इंसान का दूजे इंसान दे नाल संचार होना, उन्होंने आपां इंटरपर्सनल संचार कह दिंदे हैं। ठीक है जी। तो जोड़ा ये संचार हैगा ये कहते 2 किस्मां का, अगे फरदर 2 किस्मां का हो सकता, फॉर्मल या इनफॉर्मल। जिवें मैं तुहानूं इन्हां दोनों की एक उदाहरण दिंनी हाँ कि फॉर्मल दे विच देखो की हुंदा है, जिवें कि तुसीं अपनी प्रिंसीपल दे नाल गल कर रहे हो या अपनी किसी टीचर दे नाल गल करदे हो, तो उत्थे की है तुसीं अपने एटिकेट्स दे नाल, मैनर्स दे नाल गल करोगे। चाहे जिद्दां दे मर्जी हो तुसीं अपनी पर्सनल लाइफ दे विच, बट तुसीं प्रोफैशनल जदों तुसीं अपने स्कूल दे विच आ जांदे हो तो तुहानूं मैनर्स दे नाल ही गल करनी पऊगी। तो वो की है एक फॉर्मल संचार। ठीक है। तो दूजा जोड़ा है इनफॉर्मल संचार, उस दे विच की है कि जिवें तुसीं अपने दोस्तों के नाल आराम नाल गल कर सकते हो, रिलैक्स होके अपने मम्मी पापा नाल गल कर सकते हो, अपने भैन भरा नाल जिद्दां मर्जी गल कर सकते हो, है ना। तो वो की है इनफॉर्मल संचार। समझ आई ये गल कि 2 तरह का जोड़ा है इंटरपर्सनल संचार होंदा है। ठीक है। फॉर्मल तो इनफॉर्मल। फॉर्मल जिस दे विच तुहानूं पूरी एटिकेट्स दे नाल, मैनर्स दे नाल गल करनी पऊगी। इनफॉर्मल दे विच तुसीं जिद्दां चाहे मर्जी गल कर सकते हो। ठीक है जी। इन्होंने देखो उदाहरण भी दी हुई है, जिमें फस्ट ईयर सब तो पहली उदाहरण दी है कि कोई एक कंपनी का जोड़ा मालिक है वो अपनी एंप्लॉय बारे, ठीक है, अपने एंप्लॉय की जी हैगी है परफॉर्मेंस है, जो वो कारगुजारी है वो बारे उस दे नाल गलबात कर रहा है।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈਗਾ EMPLOYE ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ? ਫਾਰਮਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਨਫੋਰਮਲ ਸੰਚਾਰ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਜੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮਲ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ 1 to 1 ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੈਂਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸੀਵਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 1 to 1 ਸੰਚਾਰ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ, ਕੋਈ SMS, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ। ਅਗਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ? ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਲ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ। ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ। ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਕੱਠ, ਸਮੂਹ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, 5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-40 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰ। ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਡਲ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਫਕੋਰਸ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 10-15 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 6-6, 8-8 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸੰਚਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 to 1 ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੰਚਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਬਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਚੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਪਲੋਇਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੀਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਦਿੰਦੇ ਆ 7-8 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੀਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ। ਜਨਤਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
एक कोई ग्रुप नहीं हैगा। जनता का मतलब है पूरी जनता ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਾ ਉਹ ਟੀ ਵੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੋਟ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 4 ਕਿਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸੰਚਾਰ, ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ, ਤੀਜੀ ਸੀਗੀ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਬਾਈ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਫਾਇਦੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਸੁਣੂਗਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੀਗਲ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਲਿਖਤੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਆਓ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਆਓ, ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੂਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭੌਤਿਕ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੌਤਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚੀ ਬੋਲੂਗਾ ਟੀਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫੋਰਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਗਰੁੱਪ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਚੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ,
ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ? ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਸਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਬਰੀਫ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਬੋਲੋ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਅਤੇ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਬੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਓਰਿਟੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਕਈ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਸਾਈਸ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਬੋਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਸਚਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਸਟਰੇਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅੱਜ? ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਸਟ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਪਰਸਨਲ ਸੰਚਾਰ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਤੀ ਸੰਚਾਰ, ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ 3 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।